श्रोता बंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। आज आम जड़े निआरा साहित्यिक को शुणा जे कवि प्राण एवं कथाकारितारे मध्य बेस दक्ष। वृत्तिगत जीवन रे किंतु प्राणी विज्ञान रो से प्राध्यापक। प्रवृत्ति रे खूब भावप्रवण संवेदनशील आतुरा बतुरा जड़े कवि जी रिमझिम नुपुर ताଳରେ ବର୍ଷାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି। ଟୋପା ଟୋପା ଶିଶିର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥର ଥର ଓଠ ଦେଇ ଶୀତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି। ବଣର ଅକୁହା କଥାକୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। श्रोता बंधु आम समयर जड़े साहित्यिक प्राध्यापक देवी प्रसाद पट्टनायक पीएन ऑटोनोमस महाविद्यालय से प्राणी विज्ञान प्राध्यापक। आज किछि कविता एवं एक क्षुद्र गल्प आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन करुछि। आमे शुणुचे प्राध्यापक देवी प्रसाद पट्टनायक को तांकर प्रथम कविता सेठी होची अशांत नीरवता। कवि देवी प्रसाद पट्टनायक। माताल पहिली श्रावणर महुआ वर्षाटा गाँटाकू गोटापणी भिजेई देइची। माताल पहिली श्रावणर महुआ वर्षाटा गाँटाकू गोटापणी भिजेई देइची। बारीपट पहाड़े घंच जंगलरू अमानिया झिंकारीटा क्यों एक रागिणी तोलुची। रास्ता कड़र थुंटा गछटारे निसंग कपोतीटिए आसन्न सबुजिमा को अपेक्षा करिछि। ढेउ भंगा धान कियारी रे कासिया भाईटा थक्का मारी बसी पड़िछि। कुना बोर कुनी कुनी हाथे रंधा से बेलाटे पखाल दी कोला पियाज आउ फड़ाए आंबुल तनुमन थरई देउछि। जह्न साथे शरतर मेघ परी बाट लेउटाणी असुमारी भिजा भिजा स्वप्न गुड़ा दुष्टामी करुची। जह्न साथे शरतर मेघ परी बाट लेउटाणी असुमारी भिजा भिजा स्वप्न गुड़ा दुष्टामी करुची। हिड़तल बुदामूले बेंग राजा भुटुर भाटर केते कौन गपी चलीची किए तार हिसाब रखीची। झरा कदम्बर प्रति पाखुड़ारे बंसी स्वन फिका पड़ी जाइची। भंगा राजबाटीर केउ एक बंद कोठरीरू एका एका राजकुमारी काहीं केते लुहर मुक्ता बिछौची। झरा कदम्बर प्रति पाखुड़ारे बंसी स्वन फिका पड़ी जाइची। भंगा राजबाटीर केउ एक बंद कोठरीरू एका एका राजकुमारी काहीं केते लुहर मुक्ता बरसुची। श्रोता बंधु आमे शुणुचे प्राध्यापक देवी प्रसाद पट्टनायक को तांकर अन्य एक कविता मशाणी पाउंस। कवि देवी प्रसाद पट्टनायक। कंटकित ए दुनियार गोलाप बगीचारे तुमे दिन आसीथिलो ना गोलाप। कुनी कुनी तुमर से ओठर पाखुड़ारे मेंचा मेंचा बासर हस भरी। कंटकित ए दुनियार गोलाप बगीचारे तुमे दिने आसीथिलो ना गोलाप। कुनी कुनी तुमर से ओठर पाखुड़ारे मेंचा मेंचा बासर हस भरी। तुमे कौन जानी नथिलो ए बगीचार भंवर गुड़ा भारी दुष्ट। क्षत विक्षत करि पकाइबे तुमर से कौल देह को। तुमे कौन जानी नथिलो ए बगीचार स्वार्थपर माली गुड़ा अबेଳରେ तुमको छिंडाई नेबे सेमानंक प्रेयसीर गभा मंडिबाकू। तुमे भाबिथिलो ना ए बगीचारे बुलुथुबा राजकुमार को तुम ओठर मदिरा पियाई माताल करिबे।
ସେ ତ କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏଠି, ତାର ବା ତୁମ ପାଖେ କି ପ୍ରୟୋଜନ? ତୁମ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ନା? ଥରଟିଏ ହେଲେ ବି ଦେଉଳ ଭିତରେ ଥିବା ମୁକ ସେ କାଠ ପଥର ଉପରେ ଟିକିଏ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ା ଏଠି ସବୁ ମରୁଭୂମିର ସୁନେଲି ବାଲୁକା ସେଜେ ମରିଚିକା ପରି? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ା ଏଠି ସବୁ ମରୁଭୂମିର ସୁନେଲି ବାଲୁକା ସେଜେ ମରିଚିକା ପରି? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କବି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ସେଇ ମଶାଣି ପାଉଁଶ କବିତାର ଆଉ କିୟଦଂଶ। କ'ଣ ତମେ ପାଇଲ ଏଠି? କ'ଣ ତମେ ପାଇଲ ଏଠି? ଯୌବନର ଡହ ଡହ ତାତିଲା ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଖାଲି ନିଜ ଛାଇର ସତ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲ? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ଚାହିଁ ହିଁ ନଥିଲ? ସେ କିନ୍ତୁ ବୟସର ଯବକାଚରେ ଦେଖାଇ ଦେଲାଣି ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ସେ କିନ୍ତୁ ବୟସର ଯବକାଚରେ ଦେଖାଇ ଦେଲାଣି ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। କେତେ ବା ସମୟ ଆଉ ବାକି କରିବାକୁ ତୁମକୁ ନିଜର? ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନଥିଲ ଅଲୋଡ଼ା ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଏଠି ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ, ଲୋଡ଼ା ଯାହା ଲୁଚିଯାଏ ସମୟର ପାହାଡ଼ କଡ଼ରେ। କାହିଁ ଗଲା ତୁମର ସେ ଅସୁମାରୀ ଭିଜା ଭିଜା ସ୍ୱପ୍ନ? କାହିଁ ଗଲା ତୁମର ସେ ଅସୁମାରୀ ଭିଜା ଭିଜା ସ୍ୱପ୍ନ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଆଜି ମଶାଣି ଭୂଇଁର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ପଥର ମଝିରେ କେଇ ମୁଠା ଅଖୋଜା ଅଲୋଡ଼ା ପାଉଁଶ। କାହିଁ ଗଲା ତୁମର ସେ ଅସୁମାରୀ ଭିଜା ଭିଜା ସ୍ୱପ୍ନ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଆଜି ମଶାଣି ଭୂଇଁର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ପଥର ମଝିରେ କେଇ ମୁଠା ଅଖୋଜା ଅଲୋଡ଼ା ପାଉଁଶ। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନ? ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନ କିପରି ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି ବିଦ୍ରୂପ କରୁଛି ତୁମକୁ ସେ ମଶାଣି ପାଉଁଶ? ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନ କିପରି ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି ବିଦ୍ରୂପ କରୁଛି ତୁମକୁ ସେ ମଶାଣି ପାଉଁଶ? କବି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା। ସେଇ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅନାସକ୍ତି। କବି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠୁଛି ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠୁଛି ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବୁଛି, ସକାଳ ଆସୁଛି ପୁଣି ସଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସକାଳ ଓ ସଞ୍ଜ ଭିତରର ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଏ ବା ବୁଝୁଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠୁଛି ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବୁଛି, ସକାଳ ଆସୁଛି ପୁଣି ସଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସକାଳ ଓ ସଞ୍ଜ ଭିତରର ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଏ ବା ବୁଝୁଛି? ରିମଝିମ୍ ନୂପୁର ତାଳେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ରିମଝିମ୍ ନୂପୁର ତାଳେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଟୋପା ଟୋପା ଶିଶିର ଓ ଥର ଥର ଓଠ ଦେଇ ଶୀତ ବି ଆସୁଛି। କୋଇଲିର କାକଳିରେ କୁଆଁରୀର ଲାଜ ହୋଇ ବସନ୍ତ ଆସୁଛି। ନିଦାଘର ନିବିଡ଼ତାକୁ କିଏ ଯେ ଚାହୁଁଛି? ନିଦାଘର ନିବିଡ଼ତାକୁ କିଏ ଯେ ଚାହୁଁଛି? ସାଗରର ଲହଡ଼ିରେ କାହିଁ କେତେ ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ ହଜିଛି। ସାଗରର ଲହଡ଼ିରେ କାହିଁ କେତେ ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ ହଜିଛି। ପତ୍ରଝଡ଼ା ପବନରେ ଏ ବଣର ଅକୁହା କଥା, ସେ ବଣରେ ବଣୁଆ ହେଉଛି। ବାଇଦ ବଡ଼ କାଠ ବାଜି ଜୀବନ ଆସୁଛି, ବାଇଦ ବଡ଼ କାଠ ବାଜି ଜୀବନ ଆସୁଛି। ଆଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଖୋଳପାରୁ କିଏ ଯେ ଚାହୁଁଛି? ଆଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଖୋଳପାକୁ କିଏ ଯେ ଚାହୁଁଛି? ସାଗରର ଲହଡ଼ିରେ କାହିଁ କେତେ ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ ହଜିଛି। ପତ୍ରଝଡ଼ା ପବନରେ ଏ ବଣର ଅକୁହା କଥା, ସେ ବଣରେ ବଣୁଆ ହେଉଛି। ବାଇଦ ବଡ଼ କାଠ ବାଜି ଜୀବନ ଆସୁଛି, ଆଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଖୋଳପାକୁ କିଏ ଯେ ଚାହୁଁଛି? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କବି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ମାତ୍ର କବିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଫୁରନ୍ତ।
ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଗପଟିଏ ମିନି ଗପ କହିପାରିବା। ଗପର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଥୁଣ୍ଟା ଗଛର ଛାଇ। କଥାକାର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଳମ୍ବିତ ଶୀତୁଆ ସକାଳେ ସୁନେଲି ଖରା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ପାଖ ଗହୀରରେ ପାଚିଲା ଧାନ କେଣ୍ଡା ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ। ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ମୁକ୍ତାର ହାର ପିନ୍ଧି ବୋହୁ ସାଜିଥିବା ଲାଜକୁଳି ଲତାଗୁଡ଼ିକ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘାସର ଓଢ଼ଣୀ ତଳୁ। ନିଡ଼ ଭିତରୁ ମୁହଁ କାଢ଼ି ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ପରଖି ନେଉଛନ୍ତି ସକାଳ ଶୀତର ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ। ଗୋଟିଏ ରାତିର ନୀରବତା ପରେ ସଭିଏଁ ଯେପରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳୁ ଠିଆ ହୋଇଛି କଙ୍କାଳ ସାରା ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ। ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ଏ ଋତୁଚକ୍ରର ତାରତମ୍ୟ। ଅନେକ ଘଟଣା ଅଘଟଣର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ସାଜିଛି ସେ। ତାର ଏ ଦଶା ପାଇଁ କାହାକୁ ସେ ଦାୟୀ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମୟକୁ। ସେଇ ସମୟ ତା ଦେହରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଅନେକ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କାହାଣୀ। ଯୁବକ ସମୟରେ ଅନେକ ବାଟୋଇଙ୍କୁ ସେ ତା ଶୀତଳ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ଅନେକ କ୍ଷୁଧାର୍ଥଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଦେଇ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ। ନା ଅଛି ତା ପାଖରେ ଶୀତଳ ଛାଇ, ନା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳର ସମ୍ଭାର। ତଥାପି ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଢାବା ଉପରେ। ବୁଲା କୁକୁରଗୁଡ଼ା ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ଚେକି ବାନ୍ଧି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ରାତି ସାରା ବାଟୋଇଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଥକି ପଡ଼ିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଖି ମଳି ମଳି କଡ଼ ଲେଉଟାଉଥାନ୍ତି। ମାଲିକର ତାଗିଦ, ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ପୁଣି ଆଞ୍ଚ ଲାଗିବ ବାଟୋଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମା ଗରମ ଚା ପାଇଁ। ବରଫ ପରି ଝାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପାଣିକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଥାଏ ଜୀବନର 7ଟି ଦଶନ୍ଧି ବିତେଇ ସାରିଥିବା ଏକ ନିରୀହ ମଣିଷ। ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ 7ସିଆ ଲୁଗାଟିଏ ଶରୀରର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଚାରିପଟ ଯାକ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଇଁଠା ବାସନ ଓ ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇ। ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସଫା କରି ଚାଲିଥାଏ ସେ, ସଚେତନ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି। କିଛି ସମୟ ପରେ କାମ ସରିଗଲା। କେନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦୁଇ ହାତରେ କିଛି ବାସି ଖାଦ୍ୟର ପୁଡ଼ିଆ ଧରି ନିଜ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମରତ। ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ପୋଲିଓ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ତଳଠାରୁ ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ। ଦୁଇ ହାତର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନିଜ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବକ୍ଷ ଉପରେ ଚାପି ଧରି ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ତାର ଅତି ନିଜର ବୋଲି ବୁଲା କୁକୁର କେଇଟା ତା ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ନାରାଜ। ଆଗରେ ଥିବା ଥୁଣ୍ଟା ଆମ୍ବ ଗଛର କୋରଡ଼ରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗଣ୍ଠିଲିଟିଏ ବାହାର କଲା। ସାରା ଜୀବନ ଯାକ ସାଉଁଟିଥିବା ସ୍ମୃତି ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମାହାର ଏଇ ଗଣ୍ଠିଲି। କେଉଁ କାଳରୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଆଉ ଏକ ମସିଆ ଲୁଗାଟିଏ କାଢ଼ି ହାତ ମୁହଁ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରିଲା। ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କୋରଡ଼ିଆ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ କେତେ ବା ଦରକାର? ନିଜେ କିଛି ଖାଉ ଖାଉ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଥିବା ସେଇ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲା। ସକାଳର ଖରାଟା ଟିକିଏ ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ପଥର ଚୁଲା ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କର୍କଶ ଶବ୍ଦ କାନ ଅତରା ପକେଇ ଦେଉଥିଲା। ଢାବା ଆଗରେ ମଟର ଗାଡ଼ିର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି, ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କର ଭୀଷଣ ଭିଡ଼ ଚା କପ୍ଟେ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ବିକାର। ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗଣି ହୋଇଯାଉଥିବା ପିଠିଟାକୁ ଖରାକୁ ଦେଖାଇ ଏକାଲୟରେ ଚାହିଁ ବସି ରହିଥାଏ ତାର ଆଶ୍ରୟଦାତା ସେଇ ଥୁଣ୍ଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଡ଼କୁ। ସତେ ଯେପରି ସେ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହୁଛି, ଦେଖ ଜୀବନ ସାରା ଏ ଦୁନିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମେ ପାଇଛେ କ'ଣ?
ତୁ ହେଇଛୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏ ସମାଜ ଆମକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଆସିଛି। ତାର ପ୍ରତିଦାନରେ ପାଇଛେ ଖାଲି ନିର୍ଯାତନା। ଯେତେବେଳେ ବଳ ବୟସ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲେ ଅତି ଆଦରର ପାତ୍ର। ଆଜି ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ଅଲୋଡା ହୋଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନି। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନହେଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ତତେ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଶୀତଳ ଛାଇ ଅବା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ସିନା ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ବସେଇ ହଜିଲା ଦିନର ଗପ କହି ତୋ ଶରୀରର, ତୋ ମନର କଷ୍ଟ ତ ଲାଘବ କରିପାରିବି ନା। ଆ ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ। ମୋର ଏ ଥୁଣ୍ଟା କଙ୍କାଳ ସାର ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ତୋର ନିସ୍ତେଜ ଶରୀରଟାକୁ ଗୋଟା ପଣେ ସାଇତି ଦେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜୀବନବାଦୀ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ, ଗାଳ୍ପିକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଥୁଣ୍ଟା ଗଛର ଛାଇ। ଗପଟିକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ, ଚେତନାରେ, ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଭାବୀ କଥାକାରିତାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ସମ୍ବେଦନା ତାଙ୍କ ଗପଟିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିଛି। କଥାକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଅଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।